Holy are the good, holy are the mighty, holy are the immortal, crucified for us. Holy are the good, holy are the mighty, holy are the immortal, crucified for us, mercy on us. Holy are the good, holy are the mighty, holy are the immortal, crucified for us. Mercy on us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and mercy. Lord, accept our office and duties, have mercy on us. Glory be to thee, O Lord. Glory be to the Creator, glory be to the King Christ, Lord, Spirit on us, as servants, Varkey. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on the earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, forgive debts and sins as we have forgiven debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, glory forever and ever. Hail Mary, full of grace. Our Lord is with thee, blessed art the woman, blessed is the fruit of our Lord Jesus Christ. Virgin Saint Mary, Mother of God, pray for us in all times for our death. Amen. മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. പൂക്കുന്നത് വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ ശരണത്താലെ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസനെ നീ ജീവാശ്വരമുണർത്തണമേ. കബറീനുദ്യാനത്തിനായി സമൻകാലസ്കുറിയലായിസോനെ നീൻ ഗാത്രത്തെ ഭക്ഷിച്ചു നീൻ വിളിയറും രക്തകസപാനം ചെയ്ത മൃതരായോരേ നാശ. ആ റോസരി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ല, അത് മന്ത്രിയാണ് അതെ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. Now this is the time for the family to say word from 3:30 to 4 o'clock. So everybody please come one after another and see the word. Okay? Please. And we have to start at 4 o'clock.
തിരിച്ച് തല മുകളിലോട്ട്
മാറ്റല്ലേ. അന്യദേവനെ കൈക്കൊണ്ടോടെ വേദന വർദ്ധിക്കും. അവരുടെ രക്തപാനീയ ബലികളെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല. അവരുടെ നാമങ്ങളെ എൻ്റെ നാവിന്മേൽ വെച്ചില്ല. എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെയും വനവാദത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാകുന്നു. നീ എനിക്ക് നോക്കിയായി പരിപാലിക്കുന്നു. അളവുമൂലിക്ക് മനോഹരത്തെ വീടിരിക്കുന്നു. അതേ എനിക്ക് നല്ലൊരവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു നയിക്കുകയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ അർപ്പണങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ യഹോവയെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങി പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആനന്ദിക്കും. എൻ്റെ ജഡവും നിർഭയമായി വസിക്കും. എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല. എൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ സന്തോഷപരിപൂർണതയിൽ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ ബോധങ്ങളും ഉണ്ട്. ദൈവമേ സ്നേഹിക്കുന്നു. This for all of us. If you're here today, it means you are close to our Pacha. He was very special to us. And whether you're family or whether you're a friend, we appreciate everybody coming today to pay our final respects. Pacha touched the lives of many people, and because of that, we have many people here today to say some final words. First, I would like to invite Mr. Gijo Abraham, representing St. George Jacobite Church from Charlotte. He's here today to say some final words. Please do so now. North Carolina, Charlotte, St. George Orthodox Church is Korath അപ്പച്ചനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും പീറ്ററും ജെസ്സിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Up next, we have KK Abraham, family friend and close with Apacha ever since our church started here in Tampa. Please welcome Mr. KK Abraham for a few words to comfort them. Okay. One day we all have to go. Mr. Korath Varkey, our beloved Korath, a very courageous man, a lovely familiar person, and a religious person as well. Apajan, it is difficult to accept that you are not in our midst, but you are in a better place where there is no pain, no discomfort, and most importantly, now you are with Amity as well. Apajan, you are an inspiration for us. Apajan, you had a good long life with children, grandchildren, and great-grandchild. May the Almighty God bless your soul. Rest in peace, Apajan. Thank you for the opportunity. യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അവൻ്റെ സകല ജനവും കാണുക കഴിക്കും. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. യഹോവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനാകുന്നു. എൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ ദാസിയുടെ മകൻ തന്നെ. നീ എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രയാഗം കഴിച്ച് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലും യെരൂശലേമിന്റെ നടുവിലും ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അവൻ്റെ സകല ജനവും കാണുക കഴിക്കും. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. ദൈവമേ, സ്നേഹിക്കുമാറാകുന്നു. Alpachin met Sebastian and Philo since he came to Des Moines, Iowa. Sebastian family, Ludi and Teresa, were close family to us, and Alpachin enjoyed their company. At this time, I would like to welcome Mr. Sebastian Valley to the stand at this time to say a quick message. Is there Mr. Sebastian Valley? ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ച, കോരത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് 2 മിനിറ്റ് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നതിന് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവനാണ്. എന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സെബാസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ ഒർലാൻഡോയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പച്ചനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡെമോയിൻ അയോവയിൽ വെച്ചാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആലുവക്കാരനാണെന്ന്. എന്നെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ആലുവക്കാരനെ വിളിക്കുക. ഹി വാസ് വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ആലുവക്കാരൻ. മാത്രമല്ല എൻ്റെ അനിയനെയും അപ്പച്ചൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ കണ്ടാലും എൻ്റെ അനിയനെ പറ്റി ആദ്യം അപ്പച്ചൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ നാട്ടിലെ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ലീഡറായിട്ട് നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പച്ചൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് strength, leadership, love to all. He always talk about his grandkids. His love his grandkids. He was very proud of his grandkids. അപ്പച്ചൻ വളരെ ലക്കിയാണ്, വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ. അപ്പച്ചനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ് ചെയ്യും. ഇത്രയും 2 വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു.
എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഒർലാൻഡോയിലെ ജോർജിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടോളൻസ് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. A good friend of Apachan, and now I invite Mr.Peter for his message. ദേവന്റെ ദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ ഇനിയും നിന്ന് വേദനകളുമായി കവിഞ്ഞു വന്ന അതിൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഈ സഭയിലുള്ള അംഗങ്ങളും കൂടാതെ സുഹൃത്തുക്കളുമായ ഏവരുമേ അച്ഛൻ നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. നമ്മളിൽ നിന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറിയ വിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഉറപ്പും പ്രത്യാശയുള്ളവനായി തൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതം സ്ഥിരതയോടെ ഓടി നല്ല പോർപ്പൊരുത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ തീരത്തേക്ക് താൻ ചെന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ഇവിടെ എന്നോട് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയുവാനുള്ള ഒരു വാചകം, അവസാനം ബൈബിളോ നീ പോയിക്കൊള്ളുക, പോയി വിശ്രമിച്ച് നിന്റെ കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരിക്കായി നീ എഴുന്നേറ്റ് വരും. അതായത് നമ്മുടെ ലൗകിക ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞ് അക്കരെ നാടിനെ നോക്കി പാർക്കുമ്പോൾ ഈ മരുയാത്ര കാലയളവ് തീർന്നിട്ട് ഒരു മരുയാത്രയില്ലാത്തത് യഹോവയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഉല്ലാസഘോഷത്തോട് സിയോനിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. നിത്യാനന്ദവർ തലമേലുണ്ടായിരിക്കും. ആനന്ദവും സന്തോഷവും അവർ പ്രാപിക്കും. ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും നീങ്ങിപ്പോകും. ദുഃഖമില്ലാത്ത നാട്, നെടുവീർപ്പില്ലാത്ത നാട്, രോഗമില്ലാത്ത നാട്, വേദനയില്ലാത്ത നാടിനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കാൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് പോകും. അതെ, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല നാളിനുണ്ട്. ആ നല്ല നാളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോട് എടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയില്ലാത്ത നിത്യഭവനമായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നറിയുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് നഗ്നരായിട്ടുള്ള ഒടുക്കുള്ളവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടവൻ മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. ഗുരുവാനെല്ലാം മുഖ്യമായ ജീവനാൽ നീങ്ങി പോകേണ്ടതിനെ മീതെ ഒരു പരിച്ഛിയാൽ കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് നൽകുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ട് കർത്താവിനോട് അന്ന് പരദേശിയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൂടാരങ്ങളിലും ഈ കൂടാരങ്ങളിലും ഈ മണ്യമായ ശരീരം പൊളിയും. പൊളിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ കൂടാരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് വസിപ്പാൻ ഞാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചാലും കൂടാരം വിട്ടാലും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതാകലും നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കോണം പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ഒരിക്കലും പോലും വിടിയില്ല. നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ വെളിപ്പെടുന്ന നാളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ, പോയി വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നല്ല വിശ്രാമ സ്ഥലത്തെ നോക്കി സകല ഉപവാസികളിൽ വഴിയാകുന്ന ആ നല്ല വഴിയെ നോക്കി അക്കരെ നാട്ടിൽ കർത്താവിലൂടെ കൂടെ വരുവാൻ വാഴുവാൻ നല്ല അവസരങ്ങളെ ലഭിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസ വാക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനം Respected Achin, friends, and family. Like he said,
one of the first people that we met when we moved to Florida in the early 80s, they moved a little bit after us, was Korath Apachin and the whole Korath family. Since that day, our families have been friends. And you know, sometimes it's hard to find one good friend in life. It really is. But it's harder even to find a whole family of friends. I remember as a young, from the very beginning, meeting Apachin, and Apachin had a way about him, a different personality than a lot of older people. He was in his, I think, probably early 60s when I first met him. I was 8 or 10 years old. And most people that age, they don't talk to little kids that are not their kids, right? We only talk to our kids, we talk to our grandkids. But Apachin talked to everybody. And he would ask, how is school? How is this happening? How is that happening? And then sometimes he would say, oh man, don't do that, right? But he was, for somebody that I didn't know, up until that time, I had never met an Apachin that spoke as much English. But he did, he spoke English. He communicated with us. I remember talking to him all the time about things whenever I see him, and he would offer his opinion, whether I asked for it or didn't ask for it, Apachin would offer his opinion. And it's not until years later I appreciated that he was doing that, because he took an interest in people. He took an interest in me. I know he took an interest in a lot of other people. He was one of my dad's best friends, you know, that they would communicate all the time, because he made up, and that's Apachin, that's just the way he was. He would open up and he would have that communication. Some people shut down and they say, oh, I'm not feeling like talking to this person, I don't want to talk to that person. But I never saw that in dealing with Korath Apachin, ever. He was always very much, communicating and very involved and wanting to be involved. He was a leader here in our community, okay? I remember in the church, when we were in the St. Mary's Church in Temple Terrace, even then he was, from the very beginning, he's active in the Sunday school, encouraging the kids. He's leading that. In the Malayali Association here, I know he was president. In the community here, he was always very active. And, it's one thing for one person to be active, but you see the kind of person and the personality Apachin has, because his whole family, I know George Uncle and Charles and Sajan and Peter, everybody's active in their community. Nobody sits back and says, oh, I'm gonna let somebody else do it. That wasn't Apachin's way to do it. That's what he taught the families, to be that kind of active, take a leadership. In one of the things that other than that is as far as just the family, I know that Apachin and Amachi, when they would go to India, they would visit our family in India. That's how close it was. He would stop in a place that in near Omalod called Chikanal, and he would visit our family. And then I usually try to avoid going to India, but when I went once in 1991, we had the opportunity to visit Apachin's brother-in-law, Achin in Ernakulam. And they gave us such a great reception there. And it was because of the way that Apachin had talked us up, that we were his close friends, and we got there and we had all this food and everything, and it was a great reception. And that was a direct reflection of Apachin. And so one of the other things, and people may not know this, is, well, everybody knows that Apachin was a God-fearing person. He feared God. That was one of the key parts of his life. In dealing with that, I saw that on a personal basis. In 1993, my mom got very sick, and one of the first people to come to the hospital to visit her was Apachin. And he called every day, and he stayed every day, and he was very interactive and making sure that everything was good, that until we didn't need his support, but he was there with his support for weeks, months, years. Every time that they would offer their prayers, Apachin Amachi, they would offer their prayers and their support. It was not unusual for that time in my life to come home from college or come home from work and walk in the house, and there Apachin Amachi are sitting talking to my parents. And if they weren't sitting there talking to my parents, my dad was on the phone with Apachin. And I knew it was always Apachin because they had a way of talking to each other. So it is with my great sorrow that on behalf of my family, the Korean family, my parents, Joy and Amani, who are here, my brothers, Sunil, Steve, in Philadelphia, my in-laws, Thomas, Human, and Lissy, we've all offered our condolences at this time to the family. We pray for the soul of Apachin. We pray for all of you at this difficult time. But it has been our pleasure to be friends with your family and with Apachin, and for that we thank you very much. Thank you.
Was one of the first few families Apachud met since he first came to Florida many years ago. And to this day, we are still keeping that close family friendship. At this time, I would like to welcome Mr. Soni Kulangra, the past president of MACF, to the stand for a quick message. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളെ, വളരെ വർഷക്കാലം, ഏതാണ്ട് 3 പതിറ്റാണ്ടുകാലം കോരുത് കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ബന്ധമുണ്ട്. താമ്പയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്
വളരെ സുപരിചിതനും ഒത്തിരി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോരുതപ്പച്ചൻ. ആദ്യമായിട്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും എൻ്റെ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു. അപ്പച്ചനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ താമ്പായിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ അവിസ്മരണീയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, വളരെ 1993 തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വളരെ സുദീർഘമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പള്ളിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണം വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് കൊടുത്തു. അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടാതെ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങി തൻ്റെ നിത്യരാജ്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പച്ചനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അമ്മച്ചി വളരെ ഡിസേബിൾഡായിട്ട് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ എത്ര സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കരുതലോടും കൂടിയാണ് അമ്മച്ചിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചതെന്ന് നേരിട്ട് കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം വാരി അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കുക, പ്രാർത്ഥന മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ സദാസമയവും അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച് അപ്പച്ചൻ സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കരുതിയ കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പച്ചനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ served in the Indian military for so long. നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും വളരെയധികം അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും പരിചയം കൊണ്ടും അറിവുകൊണ്ടും വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരുകയും അവസാനം അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വാങ്ങി താമസിക്കുവാനും അപ്പച്ചൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ ആരുടെയും മുമ്പിൽ തല കുനിക്കത്തില്ല. ആരോടും എവിടെയും തൻ്റെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു. മിടുക്കന്മാരായ 4 ആൺമക്കൾക്കും ഒരു മിടുക്കിയായ ഒരു മകൾക്കും ജന്മം നൽകിയ അപ്പച്ചൻ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു നല്ല പിതാവും നല്ല ഭർത്താവും നല്ല ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിരുന്നു. ഈ പള്ളിയിൽ അപ്പച്ചൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഈ പള്ളിക്കും ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ
താമ്പയിലെ മലയാളി സമൂഹം ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്ത്, again he was the president of Malayali Association of Central Florida. Later he became the FOKANA president. Also അതുപോലെ തന്നെ പല രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുക, എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ടാമ്പയിൽ ആരംഭിക്കുകയും അതുപോലെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൻ്റെ കൺവീനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവികാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്ന് കമാൻഡർ പദവി ലഭിക്കുകയും ആദരണീയനായിട്ട് നാം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു മക്കളും ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. മലയാളി അസോസിയേഷനുകളിലൊക്കെ അവരുടെ സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് പോയിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചനെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വൈഫ് ജെസ്സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയില്ല, നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. നാമത്തിൽ ഞാൻ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. അവർ നിന്നെ നെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബലഹീനനുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പ്രതിവഴികളുണ്ട്. കടലിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു. മുൻമഴയാകാതെ Yeah.
I would like to introduce Mr. T.K. Matthew. Reverend Father Matthew Sajan is a close family friend, but unfortunately Achin cannot make it today. So representing Achin and St. Mary's Kananaya Church, I invite Achin's son, Mr. T.K. Matthew, to share a few thoughts about our Achin. Respected clergy, family members and friends. My name is T.K. Matthew. I'm representing St. Mary's Kananaya Church and the vicar of Father T.M. Matthews, Taikuratham. I will bless him with long life. I will show him my salvation. Psalm 91:16. God bless Korath with long life. Korath blessed us with his presence among us. He contributed significantly to the Malayali community, especially to the Christian community, regardless of diocese or other affiliations. He proudly served the Indian Army. He served the church in different positions in India and in Florida. He was one of the founding fathers of this church. He visited our church many times with Amachi on his side. I remember last time when he came with Charles and family. We took a group photo with all our members and we asked Appachan to sit with us for the picture. Because of the love and respect we have for Appachan, we will always remember Korath Appachan in our heart. This is just a sleep. We believe that is a temporary separation. For sure, we'll meet Appachan in heaven. When Jesus returns, he will rise again with all the saints who died for us and all who believed in Jesus. Almost 30 years of friendship. Appachan, Amachi, George Uncle, and other family members are very close to our family. Appachan, Amachi, and my parents always kept in touch. My dad respected Appachan very much. He liked his presence in our church. My dad appreciated his love and dedication to Malangara Sabha, his knowledge in liturgy and our tradition. Both Appachan and Amachi
used to attend our church service since its beginning. As we all know, Appajan followed the tradition of his parents. Parents taught him to follow the commandments of our Lord Jesus Christ. Appajan followed our church teaching. Appajan loved and respected the throne of Antioch. Appajan loved and respected the clergy and our tradition of our church. He showed the same faith to his children and grandchildren and great-grandchildren. I'm sure Appajan is watching us from heaven with Amachi. We look forward to seeing him in heaven with all the saints. Unfortunately, Father Matthew Thaikodathil, our vicar, and my dad, is not able to travel and attend this funeral service. Of course, he is praying for Appajan, departed soul, and for the family members. On behalf of St. Mary's Knana Church, vicar and committee, all our members and our family, I would like to express our condolences to the grieving family. We will keep you in our prayers. We pray that Appajan's soul rest in peace with all the saints at the bosom of Abraham, Isaac, and Jacob. Thank you. Then Appacha was cracking jokes and they both had a good time together. At this time, I'd like to invite Rajan Palavati, representing Kairali Arts Club of South Florida and the former FOKANA Foundation chairman. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, കൊരുതപ്പച്ചൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്തരായ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, as the MC mentioned, I have the privilege to visit Appachan 10 hours before his death. We were talking jokes and jokes. He recognized me. Then he told me that I'm 94 years old. I have shoulder pain. Other than that, it's okay. Then I said, Appacha, you're only 95. 94. നമുക്കൊരു സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ കാണിച്ചിങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ 9:30 അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. പോയ വഴിക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത് പറഞ്ഞ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉടനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ രാവിലെ 10:30 കമാൻഡർ ജോർജ് കുറുത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ പാസ്റ്റവേ. അപ്പച്ചനും ജോർജും ഒക്കെ ആയിട്ട് 2002 തൊട്ട് ഉള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ്. അത് വളർന്ന് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ താമ്പയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചനുമായിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ ആ ഗ്രാസ് റൂട്ട്, ഈ വാസ് ആൻ ആർമി ഓഫീസർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് MACFൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ, അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ. അങ്ങനെ വളരെ അർപ്പിതമോണത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഒരു തീരാനഷ്ടമാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ വേർപാട്. ദുഃഖാർത്തരായിരിക്കുന്ന മക്കളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി പിരിയേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ അപ്പച്ചൻ്റെ ആ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാർഗദർശിയായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അപ്പച്ചന് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ്. മരണം, വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് വേദനാജനകമാണ്. അത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന തീർച്ചയായിട്ടും അതികഠോരമാണ്. എങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നാം മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മരണം ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. വേദനകളില്ലാത്ത, ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത, ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അപ്പച്ചൻ എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട്
കൈരളി ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും പടവത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി തരുവാൻ സർവേഷൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുശോചനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. This time I invite Malayali Association of Central Florida Board of Trustee Chairman T. Unikrishnan for condolence message. He is a very active member of our community locally and nationally. Please convey the message for our comfort, Mr. T. Unikrishnan. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, കൊരഥ് അപ്പച്ചൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, MACFനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു തീരാനഷ്ടമാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1991 ആരംഭിച്ച MACFൻ്റെ 7ാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു കൊരഥ് അപ്പച്ചൻ. 1997 അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 70ാമത്തെ വയസ്സുകളിലാണ് 70കളിലാണ് അദ്ദേഹം MACFൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊരഥ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഫാമിലി MACFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം 97 പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ കമാൻഡർ ജോർജ് കോരഥങ്ങൾ 92 പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 2005 പീറ്റർ കോരഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. സാജൻ കോരഥേട്ടൻ ഏകദേശം ഒരു കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ MACFൻ്റെ ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ട്രഷററായിട്ട് MACFൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിൻ്റെ ട്രഷററായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും അപ്പച്ചൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ടൊരു 10-30 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട അപ്പച്ചൻ്റെ കുറേ സേവനങ്ങൾ MACFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നമുക്കിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെ അപ്പച്ചനാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം പണ്ട് ഓരോ കമ്മിറ്റി കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ അധികം വരുന്ന തുക അടുത്ത കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചിലവാക്കി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല ജനറൽ ബോഡികളിലും അപ്പച്ചനാണ് ഈ തുക ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം സ്വന്തമായി മേടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പല ജനറൽ ബോഡികളിലും പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അത് ഫലവത്താകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊരഥ് അപ്പച്ചൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞ് 2005 തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു 7-8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കമ്മിറ്റികളുടെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക വെച്ച് അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് അതിനൊരു തുടക്കം ആർക്കും ഒരു രൂപയുടെ പോലും ഒരു ബാധ്യതയില്ലാതെ നമുക്കങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണെന്ന് പലപ്പോഴും പല മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊന്നുകൂടി അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊക്കെ 2005 ആദ്യമായി MACFലും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വരുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ ബോഡികളിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ ആ ഒരു ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് കേട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ പറയുന്ന അഭിപ്രായം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അതൊന്നും ആരാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്തോളം തന്നെ അത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്നിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏതൊരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തേടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള മറ്റു പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ. അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ജാനുവരി 19 പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഒരു യോഗം വിളിക്കുവാനിരുന്നതാണ്. അന്ന് അപ്പച്ചൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 22 നടന്ന ജൽബോഡിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ഒരു പ്രസിഡൻസ് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. MACFൻ്റെ ഇന്നുവരെ എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും തന്നെ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഏജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാജേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ 19 കാര്യം ആൾറെഡി എന്നെ അപ്പച്ചനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന് 3 മണിക്കാണ് ഈ ജനറൽ ബോഡി വെച്ചിരുന്നത്. എന്നെ ഒരു 1 മണിയാകുമ്പോഴേ അവിടെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ചേട്ടനെ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 22
പറയുകയും ചെയ്ത് ആര് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ വന്നിരിക്കും, അപ്പച്ചൻ ആൾറെഡി എന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ 19 നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിവേ MACFിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഷാജു ജോസഫ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അനുശോചന ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം MACFിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ MACF പ്രസിഡന്റ് ഷാജു ജോസഫിൻ്റെയും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിൻ്റെയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റ് ലൈഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ തിരുമേനിമാരെ, ബഹുമാനരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രായാധിക്യ സഹജമായ അസുഖം മൂലം 93-ാം വയസ്സിൽ കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയോട് ചേർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിക്റ്റേറ്ററായ ഹിറ്റ്ലർ, മുസോളിനി തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ പടമൊരുതിയ ധീരനായ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ റിട്ടയേർഡ് ഓഫീസർ, കേരളത്തിലെയും ഫ്ലോറിഡയിലെയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച Gregorios സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലെ സജീവ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മികവും ആത്മീയവുമായ രംഗങ്ങളിൽ സുസ്ഥിരമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനും ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനും നല്ല സംഘാടകനുമായിരുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളി സംഘടനയായ ലോക പ്രശസ്തി ആർജിച്ച FOKANA എന്ന ശക്തമായ സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്ത്, മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പീറ്റർ കോരത്ത്, മകൾ ഗൈനോ വർഗീസ്, സാജൻ കോരത്ത്, ചാൾസ് കോരത്ത് എന്നിവരുടെ പിതാവും കോലഞ്ചേരി പട്ടിമറ്റം പാലിയത്ത് കുടുംബാംഗവുമായ KCSFിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്ന കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വാർക്കി കോരത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്നും പൊന്തിവരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാടാമലരുകൾ അനുശോചനമായി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. കോരത്ത് അപ്പച്ചന് മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാ മക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. യാക്കോബായ വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരു വൈദികനും ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ നിത്യപിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പറന്ന് ഉയർന്നു പോയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരണമാണ് നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കൊതിക്കുന്നതും. ഇന്നത്തെ ഈ വേക്കിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ആർക്കും അത്ര വലിയ ദുഃഖം അവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണുകളിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ആയുസ് മുഴുവനും ലഭിച്ച ശേഷം കോരത്ത് ലഭിച്ചു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ജീവിതം ശരിക്കും അന്തസ്സായി തന്നെ ജീവിക്കുകയും അന്തസ്സായി ജീവിച്ചു മരിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ. അധികം ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാകാതെ അവസാന കാലം വരെ താൻ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, താൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജീവിതം തന്നതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നല്ല ജീവിതം തന്നതിൽ നാം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മരണം കാണാനായി താമ്പാവയിലെ ആൾക്കാർ കുറേ നാളുകളായി കാത്തു നോറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേ നാളുകളായി താമ്പാവയിലുള്ള മരണം അതിഭീകരവും ഭയാചരവുമായ രീതിയിലായിരുന്നു. 50-നും 40-നും താഴെ വരുന്ന യുവാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ മരണത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല ജിംനാസ്റ്റിക് ബോഡി, നല്ല ചുടിരക്തം കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ആരോഗ്യത്തിടകാത്തരായവർ, നാളത്തെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
ഇവരായിരുന്നു ഈയാമ്പാറ്റ പോലെ ചത്തു വീണുകൊണ്ട് ദയനീയമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു നാം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഈ താമ്പായിലുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും മറ്റും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ MAT മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ സോനിയറിൽ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആരും അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതായി തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ മരണം എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ഓർലാൻഡോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നാടകം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച ശേഷം കോരുതപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്റ്റീഫ, നാം സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്രിസ്മസ്, ഓണം, പിക്നിക്ക് എന്നിവ നടത്താറുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ കോരുതപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ കോരുതപ്പച്ചൻ മുന്നോട്ട് വന്ന 2 ഐഡിയ ഇതായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഓർലാൻഡോയിലെ ആൾക്കാരെക്കാളും ഇരട്ടി അംഗങ്ങൾ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ ഫുഡ് ആയിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു നാടകം നടത്തിക്കൂടാ. 2, അടുത്ത ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു മലയാളം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാര്യ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു. വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഓർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകൻ മലയാളം വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും അറിയാം. അമ്മച്ചിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ. ഏതായാലും ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കോരുതപ്പച്ചനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. അവസാന കോരുതപ്പച്ചനെ ഞാൻ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട അവസരത്തിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ധീരമായ രീതിയിൽ ജപ്പാനിലെ സൈന്യങ്ങൾ ഒരു മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവരതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും സാഹസിക കൃത്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് മിന്നലാക്രമണം ബോംബുകളും വർഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവരടുത്തിരുന്ന കുഴിയിലൊക്കെ ചാടി ഒളിച്ചിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒളിവെച്ച കഥ പറഞ്ഞു. അവസാനം അറിഞ്ഞ ആ കുഴിയെ സാധാരണ മരിക്കുന്ന മൃതശരീരം വിട്ട് ഊടുന്നതിനുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുഴികളായിരുന്നു മറ്റുള്ള കഥകൾ കോരുതപ്പച്ചൻ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. 1-2 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ കോരുതപ്പച്ചനുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചു. ഏതായാലും കോരുതപ്പച്ചൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ കോരുതപ്പച്ചൻ തന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും സമുദായത്തിനും ചെയ്തിട്ടുള്ള ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു. കോരുതപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യശാന്തി നൽകുകയും നൽകട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ്മരിക്കുന്നു. നന്ദി. We would like to invite respected Reverend Father Cyril Davey for a quick condolence message. Most respected co-episcopals, my dear Mr.Sajan, Shamashan, dear family members, and dear faithful. As I stand before all of you, I have never met Appachan, but I am very close with Commander Uncle, as we worked many times through the Malayali Association of Central Florida. I heard such great words about Appachan, of how he is not only
who took care of his family. Not only a man who took care of his church, but also a man who took care of this Malayali community here in Tampa. Truly, it is a selfless act that any individual can do, not looking for any type of fame, and when I think of all the things that he has done, or the legacy that he has left back here, this legacy is something that already his children continued. But now it is also up for the grandchildren to continue. It is more for the grandchildren to see what their grandfather did here for the community of Tampa. And when I think of all the things that Apachin has done, this Bible verse came to my mind from St. John's Gospel, chapter 14, verses 2 and 3. There are many rooms in my Father's house. I wouldn't tell you this unless it was true. I am going there to prepare a place for each of you. After I have done this, I will come back and take you with me. Then we will be together. What can we take away from this passage? As many presenters came before all of us and said and echoed all the great things that Apachin has done, now he is doing something even greater that we cannot comprehend. And what is that? He is now preparing a room for us with our Heavenly Father. He has gone before us and is making preparations, because today or tomorrow, we don't know when our time is. In the same way, He has greeted each and every one of us, whether it is at home, whether it is at church, or whether it is in the Tampa associations. He will be greeting us that same way when it is our time. He is continuing that legacy where He is helping others. Whereas He is always giving that helping hand to do what all He can do. And once again, it is not for any type of fame or glory, but it is what His Father missioned Him to do here on earth. And now His mission continues in heaven. And let us pray for this dear soul. Pray for all the family members. And pray for this parish. Thank you all. May God bless you. Respected Reverend Fathers, bereaving family members, my dear friends, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. ഇനിയും ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നല്ല പോർ പൊരുതിട്ട് ഈ ലോകത്തിലാക്കി വെച്ചതായിട്ടുള്ള ജീവിതം ശരിക്കും നയിച്ച് കുടുംബത്തെ നല്ലവണ്ണം വളർത്തി മാതൃകാ മനുഷ്യരാക്കി ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോരത്ത് വർക്കി 93 വയസ്സ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. I got the opportunity to meet with him the day before. Maybe me and Rajan were the two people who met him last. Like Rajan said, we had quite interesting conversation with him. We were expecting that he was kind of worse than we actually saw him, that he may not be able to speak, but he communicated to us very well. We asked him questions, and he answered to us, like Rajan said. And when he knew that we have to drive back to Miami the same night itself, he was kind of telling us, hey, you guys need to move because you have a long drive ahead. He was very appreciative of what we did, and we were so fortunate to see him at his last moments. I remember coming and saying few words about him when they celebrated, I believe it was the 50th anniversary. There was a big surprise meeting that dear children arranged, and I was one of the persons who came from Miami at that time. ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തു. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്ത് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഫൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ, ഞങ്ങളുടെ ആ ഫൊക്കാന ബന്ധത്തിന് അതീതമായിട്ട് വി കെപ്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് പീറ്റർ ആൻഡ് ചാൾസ് and all the family members. പലപ്പോഴും കമാൻഡർ കോരത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവരുടെ പല പ്രാവശ്യം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കാണുകയും ആ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കുകയും സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ദൈവം അനുഗ്രഹ ബ്ലസ്ഡ് മാൻ, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗൈസ് ആർ എ ബ്ലസ്ഡ് family also, because you are born to a blessed man and you continue that legacy in your life, and all of you, all children. And പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷൈന അവിടെ വെച്ചെന്ന് കാണുന്നത്, ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ മെറ്റ് ഹർ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ലഭ്യമായി, അത് തുടരുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഈ പിതാവ്, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പിതാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതാണ്, നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഇതാണ്. ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം നല്ലവണ്ണം വിനിയോഗിക്കുക. Do a good race in this life while we are here, and that's what the expectation of us from our life. On behalf of the people from Miami, on behalf of Dr. Jacob is going to be speaking on behalf of FOKANA, on behalf of all the friends and family in Miami, and also a lot of people from the FOKANA that call me, a lot of friends of the Korath family call me and said to give condolences on behalf of all of them. A lot of them are in India now, the president and a lot of other people. So on behalf of a lot of other friends who called us, I extend condolences to the family members and also to all of you. Thank you. Family members,
and my dear friends. I thank the family for allowing me to say a few words on behalf of my family as well as the St. Mark's Marthoma Church, where I am the secretary now. Our Achan is out of town in Orlando. He is expected to join any minute, but I thought I will say a few words on behalf of the parish as well. We came to US sometime in 1992, towards the end of 1992, and one of the first experiences I had here was to attend the Malayali Association annual Christmas program. That was the very next day I came to this country. And on the banquet table, along with me at that time was Korath, George, Shanti Auntie, and my sister and her family. And in fact, ever since then, we have been very close to the Korath family, each of them, all the brothers. We visited them quite a few times, and Apachan always treated us very lovingly, and he gave me lots of advice being a new immigrant to this country. He was a very strong person, a principled man, and he stood tall among the rest of us, and he spoke very well, and he was well knowledgeable, and he was a good leader. The first time I met him, he asked me where I was from in Kerala, and I told him that I was from Koranjeri in Pathanamthitta district. His face lighted up and said he's a devotee of Saint More Ignatius Elias of Manjinikara, and he visited that place quite a few times, and I told him that our house is less than 4 miles away from Manjinikara, and he had a special affection for me since then. Apachan was a very loving human being. He loved his family, he loved his church, he loved his community. He lived a long life. 93 years is a very long life for anyone to live. But he lived a very fruitful and meaningful life. And when it was his turn, God called him for the eternal rest. I know that Apachan is no longer with us on this earth, but that does not mean that he's gone away from us. To all the family members and everyone who loved him, his memories will continue to live among us. We may not see him in person, but the cherished memories that we have of him, the love we shared with him will always live with us, and that cannot be taken away from us. And one of the assurances as believers that we have, he was a baptized true Christian. He was a member of the family of God. He accepted Jesus Christ as his personal Savior, and he believed in the salvation that has been promised through the death and resurrection of Jesus Christ. And by that we know that there will come a day when the dead in Christ shall rise, and we will all meet him face to face. At this time, let me take this opportunity on behalf of my family as well as St. Mark's Marthoma Church here in Tampa to express our deepest condolences, and we pray for your comfort, and may God comfort you at this time, keep you strong, and we remember all of you in our prayers. Thank you very much. Hallelujah,
Now at this time, I would like to introduce respected Action, Reverend Father Jose Ardupale, the Vicar of Sacred Heart Knania Catholic Church, for a short message. Reverend Fathers, dear parents, and my dear brothers and sisters. I am Father Joseph Matthew. I just came to Tampa in the last week, and I know just Commander George the last week during the time of Shanda Andy's wake service, and when she was at hospital, we know each other. During the time of funeral, I didn't see him there. So at that time I realized he lost his father. I don't know anything exactly, personally I don't know anything about the loving father, what you are. But since I came here to the Tampa, just 1 week, I realized your presence was so loving, especially the father. He was doing many things here in the society, in different associations that he is here. So I appreciate, and I am with you.
I am praying for the family. So on behalf of Sacred Knanaya Catholic Church, I want to extend our heartfelt condolence to the family members. So I want to just pray with you in our own right. That's a small prayer during the time of wake service or the funeral service. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയാണ്. നിന്റെ ദാസനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ, നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ല വരുത്തു വലംഭാഗേ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ, നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനും രക്ഷമൈരം നൽകുന്നു. ആനന്ദിക്കും കർത്താവേ, നിൻ ശൂന്യതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാൻ നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാവാപുത്രൻ റൂഹായേ, മൃതയാദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മകനീയുമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുത്രകനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെ അന്ത്യമേഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത മിശിഹാനാഥ, മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ അർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായ ലോകാനുപതനം സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സഹോദരനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Thank you very much. Amen.
And now at this time, I would like to introduce respected action, Reverend Father. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Amen. Dear fathers and friends, I'm just saying, standing here, representing my family, but also the Granaya community, especially, to praise God for the life of this thy son, for whom we are saying goodbye in an earthly manner. But we know that he is giving him a send-off, loving send-off to where he will be, and he has already gone to. So it's a time of joy as well as satisfaction and thanksgiving to God. If I may read a few sentences that I have written. In Psalm 46, 1-3, it says, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Today we have gathered here to celebrate Korath's life that he enjoyed in this world, and to thank God for the precious times that everybody here had with him. He has touched the lives of so many people. To his family, he was the best husband, best father, best grandfather, best great-grandfather, best brother, and a great father-in-law. He did the best for them. His role in their lives will never remain as the best. He was very faithful to his church. Korath left a great legacy for his family and friends. He will never be forgotten by his family and friends. We honor Apachan today and give praise and thanks to our Lord Jesus Christ, who loved all of us and gave himself for us. Let us thank the Lord for Apachan's life and the lives he has touched. Let us pray to God to comfort all the family members, and may all of us be reminded of the frailty of life. It is comforting to know that after living a great long life, he is finally united with his loving wife. As Christians, we believe that death is not an end. It is a transition, a transformation to a new life. We will be raised from the dead and will meet each other at the second coming. Meanwhile, let us continue to pray for our beloved Korath to rest in peace in the bosom of Abraham, Isaac, and Jacob. May God's name be praised. Thank you for giving me the opportunity to say a few words. God bless us. Here, Shaino, Charles, Sergeant Peter, Commander George Korath, and Mrs. George Korath, and rest of the morning family and dear friends. Korathനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാമ്പവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡ മുഴുവനും, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കളുടെ സ്വഭാവ മഹിമയാണ്. Especially Commander George Korath became the FOKANA president
And he was one of the best presidents we ever had. And his contributions were highly appreciated by all the Malayalis. Peter Apachan, എല്ലാവരുടെയും അപ്പച്ചനായി മാറണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ആ മനുഷ്യനിലുണ്ടായിരിക്കണം. 93 വർഷക്കാലം ജീവിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്ത്യം പ്രാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നീതിമാന്റെ മരണം ഉറക്കം പോലെയാകും. അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരൊക്കെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ വരുവാനും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഒരു നല്ല മാതൃകാ കുടുംബത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കുടുംബനാഥൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശോക്തിയില്ല. ഇവിടെയുള്ള സമീപവാസികൾക്കൊക്കെ അറിയാം, മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം പല ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശിഥിലീകരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹമസൃണമായ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, ഹി വാസ് എ ഹംബിൾ മാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 50th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാനും ജോർജിയും കൂടെ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗവുമായി ഞങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ അച്ചീവ് ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി അഹംഭാവത്തോടെ സംസാരിച്ചത് കേട്ട് അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നല്ല പ്രഗത്ഭനായ ആർമി ഓഫീസറായി മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിലായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള മകനെയും മരുമകളെയും ഒക്കെ വളരെ വിനീതമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ അറിയാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമിച്ചു. അത്രമാത്രം വിനീതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഹി വാസ് എ വെരി ലോയൽ ചർച്ച് മെമ്പർ. നമ്മളൊക്കെ ചർച്ചിനോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. ബട്ട് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ്, നോട്ട് ഓൺലി എ ലവിങ് ചർച്ച് മെമ്പർ, എ ലോയൽ ചർച്ച് മെമ്പർ. പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇടവക്കാർക്കെല്ലാം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബെന്നി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ബെന്നിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറാവുന്നതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ബെന്നി ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എ മാൻ ഹൂം ഐ റെസ്പെക്ട് മോർ ദാൻ എനിബഡി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനൊരു വലിയ മുതൽകൂട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യം നമ്മെപ്പറ്റി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തോട് നാം യാത്ര പറയുമ്പോൾ, നാം കേവലം ഓർമ്മയായി മാറുമ്പോൾ, മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മയുടെ ഏടുകളിൽ നല്ല ഓർമ്മ നിലനിർത്തിയിട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടും താഴ്മയോടും നാം സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടേ മതിയാകും. He was a loyal church person and he was an efficient leader to the community. ഇവിടെ പലരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ, അതൊന്നും ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വളരെ ധീരതയോടുകൂടി 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനും ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുവാനും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നല്ല ധീരനായ ഒരു പോരാളി മാത്രമല്ല, ധീരനായ ഒരു നേതാവ്, നല്ല ഒരു ദൈവസ്നേഹി, പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ, നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകൻ, ഈ നിലകളിലെല്ലാം പ്രശസ്തനായ കോരിതപ്പച്ചൻ വിട പറയുമ്പോൾ ഫൊക്കാനയുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ
ഫൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മാധവൻ ബി നായർ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോമി കൊക്കാട്, ട്രഷറർ സജിമോൻ ആൻ്റണി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുവാനും മക്കളോട് ഫൊക്കാനയുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ അമ്മച്ചി മരിച്ചാലുള്ള സമയത്ത് ഫൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റും ഞാനും ഒന്നിച്ചുകൂടെ എത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് INOC അതിൻ്റെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുടെയാണ് കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്ത്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കമാൻഡർ ജോബി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സാൽവി, ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ ഫ്ലവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. നാളത്തെ ഫ്യൂണറലൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ. ശുശ്രൂഷകളിലെല്ലാം ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ യാത്ര അയക്കാം. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഭിവന്യ കോറപ്പിസ്കോപ്പമാരെ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, അവരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, സ്നേഹിതരെ, ഈ സായാഹ്ന സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്ത് വരുന്നതിനും കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലും ദൈവത്തെ ആദ്യമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ആപത്തോട്ട് വിളിക്കുന്നത് കോരത്തപ്പച്ചനെന്നാണ്. പലരും കോരത്തപ്പച്ചനെന്നാണ് വിളിച്ചത്. ജോർജ് വർക്കി അല്ലേ? കോരത്ത് വർക്കി. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയോ പ്രസിഡൻറ്റോ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മുൻപ് പ്രസംഗിച്ച മാമൻ ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും അതുതന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു മിലിറ്ററി മാൻ, രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി, സമൂഹത്തിലും സഭയിലും ഇടവകയിലും ആത്മാർത്ഥമായ സേവനം കൊണ്ട് പേരും പെരുമയും ആർജിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തി. മാമൻ്റെക്ക് പ്രവർത്തിച്ച പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർത്തലിനും ശിക്ഷണത്തിനും സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഇടവകയുടെ പുരോഗതിയിലുമൊക്കെ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ച മഹൽ വ്യക്തിയാണ് കോരത്തപ്പച്ചനെന്ന് ഓർക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആത്മാർത്ഥത്തോടെ ദൈവാശ്രയർ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. നമ്മൾ 91-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്: ദീർഘായുസോട് അവൻ ദീർഘായുസ് വസിക്കും, ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. 93-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വരെയും തൻ്റെ മക്കളോടും ഇടവകയുടെ ജനങ്ങളോട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷകൾ പട്ടക്കാട് നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആത്മീയമായ നിലയിൽ വളരെ സുസ്ഥിരമായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവാശ്രയം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ സ്മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷവും ആനന്ദകരവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആനന്ദകരവുമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം നമ്മൾ എന്നും വായിക്കുന്നത് വയ്ക്കുവാറ്: ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാരവും ജീവമാകുന്നു, എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, ജീവിച്ചിരുന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഒരു
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ നിൻ രക്തശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരായി നിന്റെ മഹത്വമുദീക്കും നാൾ നിൽക്കണം അവർ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ അവൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദാസൻ്റെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും ഇടയാക്കട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മൾ വേർപെട്ടു പോകുന്ന കോരിതപ്പച്ചന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർക്കുകയും തുക അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. വാങ്ങിപ്പോയ ദാസൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും കോരിതപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ കുടുംബത്തോടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഉള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കോരത്ത് ഫാമിലി, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മുന്നമേ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ടാമ്പ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കട്ടെ. ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പച്ചനെക്കുറിച്ച്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഒന്ന്, അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അത് ആരെയും വളരെ ഹഠാത് ആകർഷിക്കും. അപ്പച്ചൻ്റെ ശബ്ദം, വാക്കുകളുടെ ക്ലാരിറ്റി, ആശയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അപ്പച്ചൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരെയും ഹഠാത് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാമത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു അപ്പച്ചൻ്റെ സവിശേഷത, അപ്പച്ചൻ്റെ ഇടവകയോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമല്ല, ഏത് സഭയിൽപ്പെട്ട ഏത് വൈദികരെയും ഏത് സമയത്ത് കണ്ടാലും പുഞ്ചിരിയോടെ അവരെ ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനുമുള്ള അപ്പച്ചൻ്റെ കഴിവ് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കമാൻഡർ ജോർജ് കുര്യന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ല. ഏത് സഭ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എവിടെ വെച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ, അപ്പച്ചൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണെങ്കിലും നേരിൽ വന്ന് ഒരു കുശലം പറയുവാൻ അപ്പച്ചൻ ഒരിക്കലും മടിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചാൾസിൻ്റെ മോൾ അലീനയുടെ കല്യാണം നടന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പച്ചൻ വാക്കർ ഉപയോഗിച്ച്, ഞാൻ പ്രെയർ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് വാക്കറിൽ വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. അച്ഛാ, കല്യാണ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോയി, പ്രത്യേകം നന്ദി. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് വൈദികരെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും വിമർശിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വൈദികരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാനുമുള്ള അപ്പച്ചൻ്റെ ആ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ 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 പ്രശംസനീയമാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മരിച്ച ശാന്തയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. വൈദികരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ദിവസവും വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വനിതയായിരുന്നു ശാന്ത. അങ്ങനെ ഈ ടാമ്പായിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകയായി ജീവിച്ച ഈ കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണം നമുക്ക് അപ്പച്ചൻ കാണിച്ചു തന്ന ആ നല്ല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം കൈക്കൊള്ളട്ടെ. അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും മണ്ണിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട്
മാലാഖമാരോടൊപ്പം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Respected fathers, Appachan's family and dear friends. 1985 അപ്പച്ചൻ അയോവ ഡിമോയിനിൽ ജോർജിൻ്റെയും ദീനയുടെയും വീട്ടിൽ എത്തി. അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പച്ചനുമായി അടുത്ത ബന്ധവും സ്നേഹവും ഉണ്ട്. അപ്പച്ചൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വർഷം തന്നെ ഒർലാൻഡോ താമ്പ ഏരിയയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയായി. അതിനുശേഷം ജോർജിൻ്റെയും ദീനയുടെയും കുടുംബമായി താമ്പയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രയോജനം കൊടുത്തു. അപ്പച്ചൻ മൂവിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്നും മേജറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത അപ്പച്ചന് അതിനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. താമ്പയിൽ വന്ന ശേഷം അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുമായി ഒരു വീടൊക്കെ വാങ്ങി താമസം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടുന്നതായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ മുൻകൈ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജോർജും ദീനയും ഇന്നും ഡിമോനിൽ ആയിരുന്നേനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയം ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള പ്രധാന പങ്ക് അപ്പച്ചൻ്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാളിൻ്റെ അക്ഷീണ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഏത് നില വരെ എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പച്ചൻ. അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോറിഡ ക്നാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഉള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനീ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറ്റപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനീ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറ്റപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടിക്കുന്നവനെ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ ദിവ്യാടിയാരോട് കണ്ണീന്ന് വെച്ച രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ ക്രിസ്തുനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നരകത്തിലെ പല ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കടക്കാരുടെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് നീ ക്ഷമിക്കണമേ. വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്ഷണമേ. തുടർന്ന് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉത്തരലമായ കർത്താവേ ശമിശിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള ഇനി മാത്രമേ തമ്പുരാന്റിയമ്മേ മാറിയാൻ പള്ളിപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു. എന്നോട് അത്ര വള്ളി ചെയ്യണമേ. എന്റെ വചനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകാട്ട് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെയും എന്റെ കയ്യിൽ കാഴ്ച പോലെയും കൈക്കൊള്ളണമേ. പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ ജീവിക്കണമേ. ചേരുമാറാകരുതേ. നീതിമാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും എന്നെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ എന്നെ എന്നെതിരെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. അവരുടെ വിധികർത്താക്കൾ പാറയിൽ മിനിയാതിരക്കപ്പെട്ടു. ഉള്ളതായി എന്റെ വചനങ്ങളെ അവർ കേട്ടു. എനിക്ക് ഈ കണികളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസക്കാരുടെ കൈകളെ തന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്യായക്കാർ തങ്ങളുടെ വലകൾ ഒരുമിച്ച് വീഴുമാറാകട്ടെ. എന്റെ നടപ്പുകളുടെ വഴിയിൽ അവർ എനിക്കായി കണികൾ മറച്ചു വെച്ചു. ഞാൻ വലത്തോട്ട് നോക്കി എന്നെ അറിയുന്നവനില്ലെന്ന് കണ്ടു. എന്റെ സങ്കേതത്തിലും എനിക്കില്ലാതെയായി എന്റെ ദേഹിക്ക് വേണ്ടി പാലം ചോദിക്കുന്നതുമില്ല.
എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിലവിളിച്ചു. നാഥ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്തെ നീ എൻ്റെ ആശ്രയവും നീ എൻ്റെ ഓഹരിയുമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സത്യമായിട്ട് നീക്കും കർത്താവാകുന്നു. ദൈവമേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളോട് തരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവോടെ കേൾക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ശോഭമെല്ലാവരും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം താഴെയുടെ ഇടയിൽ പൊഴുത്തപ്പെടുന്നു. നിന്റെ യജമാന മിശിഹ നിന്റെ നല്ല നടപടികളെ കണ്ട് നിന്റെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന പ്രീതിപ്പെടുന്നതിനായി കരുണാപൂർണനായിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ അപേക്ഷിച്ച ശേഷമോനെ നീ മുട്ടിയപ്പെടുത്ത പ്രകാരം കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ. എന്റെ അന്ത്യമായ വിസ്താരത്തിൽ മുഖപക്ഷമില്ലാത്തതിനോർത്ത് കുറ്റക്കാരായി ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്നു. ഭയങ്കരമേറിയ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിടർക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൃപ പുറപ്പെടപ്പെട്ട് എന്റെ നീതികൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കുറ്റക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സകലത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, രാജ്യമരണമേ, സ്വർഗത്തിലെ പുലഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് കടമേ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും നാളെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Please be seated. As a close friend of George, Dina, Amy, Tina, and the rest of the children,
Shaino, Peter, Sajan, Charles, and their families, I want to express my heartfelt condolences. Appachan's sudden demise is a great loss for the family and all of us. I had known Appachan for almost 35 years while he came first to Des Moines. Enjoyed his love, hospitality, generosity, advice, and encouragement. He was a well-disciplined person and respectful of people regardless of their age. He came to this country after retiring from Indian Army in India. Ever since he came, he had been working hard, even sometimes 2 jobs for a while. He was very independent, had his own car, living in his own house. He was even helping his children when they came one by one to get settled in Florida. He used to tell me, "Joe, I did not want to depend on my Pulangal." You know what that means, my children. As in Psalm 92, we read it like this: "Even in the old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green." This is a very appropriate in Appachan's life, and let it be an encouragement to all of us. Appachan's good qualities are emulated in all his children's lives. He was very active in the Malayali associations and other civic groups. He was Appachan to all of us and also a role model for us. Appachan was a very devoted husband. He took care of Ammachi her whole life. He was at her bedside and stayed in the same room till the end. As in the Bible, we read 70 years are given to us, or maybe 80, but Appachan had 13 more productive bonus years. Whatever is the number of years we have, our life on this earth is very short and limited. So let us prepare ourselves to spend eternity with Jesus and all our loved ones gone on ahead of us by accepting Jesus as our personal Savior and living for Him. At this time, I want to extend the condolences and prayers of my brothers and sisters and their families in Lakeland, as well as the India Pentecostal Church families in Lakeland. May the peace of God beyond human understanding guard our hearts and minds. The hope we have in Jesus may comfort the bereaved family members and all of us. May God bless us all. Thank you for the time. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു, ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നവതി ആഘോഷിച്ച് അതിനുശേഷം 92 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ മാതൃകമായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ. ഒരു വ്യക്തി മരണാനന്തരം ജീവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, അപ്പച്ചൻ ഇന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. തൻ്റെ ജന്മനാടായ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാവൽ ഭടനായി 35 വർഷക്കാലം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ
ധീരയോദ്ധാവായി അദ്ദേഹം തിളങ്ങി നിന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കറപുരുളാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെ പുത്ര തലമുറയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 1985 അമേരിക്കയിലെത്തിയ അപ്പച്ചൻ ടാമ്പ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ നിറസാന്നിധ്യമായി തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രിയമക്കളായ കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്, പീറ്റർ, ചാൾസ് സാജൻ എന്നിവരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലൂടെ അപ്പച്ചനുമായി കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുവാനും ഇടപെടുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് ഏട്ടൻ അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ ഞാനുമായി പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി എന്നും ഒരു മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, അപ്പച്ചനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും, കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വിലപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ വേർപാടിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടും അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Very Reverend Corpiscopus, Reverend Fathers, and the sorrowing family members. Since this evening, you've been hearing a lot about Korath Appachan. Sometime back, when I was attending a funeral, I heard this story, somebody saying that a tree is known for the fruit it produces. I happen to be acquainted with the first fruit of this Appachan in 2000. That's none other than George Korath. Through him, I happen to be knowing the Korath family siblings as well as the Appachan. From 2000 until this time, at various occasions, I've been to Tampa, I'm from New York, and at the various occasions of their family events, and I don't have any words to explain how Appachans has impacted every one of you, but I only had very little impact with him. To be celebrating 93 years, as you all know that only one game is able to say that you can have a century, that's the game of cricket in India, that Appachan is very closer to doing a century. And standing here, I look to say that how many of us can say that we will be even able to do a half a century or a 3/4 century in our life? I'm very much thankful to say that I've been given this opportunity, and Appachan has produced very valuable fruits for this community as well as for the Tampa area and South Florida. And happy to be part of this event. And with this, I sincerely bring my family's condolences to the sorrowing family. Thank you very much. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, വേർപാട് എന്നും വേദനാജനകമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് അവരുടെ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 93 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച വിവിധ വേഷങ്ങൾ നീതിപൂർവം അഭിനയിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ ദൈവ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലൂടെയാണ്. പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം മക്കളിലൂടെ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. കോരത്ത് അപ്പച്ചനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ്റെ വേർപാടിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുടെയും
കൊച്ചുമക്കളുടെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതോടൊപ്പം സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുശോചനം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Mr. Varkey, former council member, to console the family. Respected trustees, family members, my brothers and sisters in Christ. ആദ്യമായി കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കോരത്ത് കുടുംബം എന്നും MACFിന് വളരെ കടപ്പാടും ആദരവുള്ളൊരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും 3 പ്രസിഡന്റുമാരെയാണ് MACFിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കമാൻഡർ ജോർജ് കോരത്ത്, അദ്ദേഹം FOKANAയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ശ്രീ പീറ്റർ കോരത്ത്, പിന്നെ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിൻ്റെ ട്രഷറർ സാജൻ ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ പലതും. അപ്പച്ചനും കുടുംബവും, കോരത്തപ്പച്ചനും കുടുംബവും MACFിന് വേണ്ടിയും ടാമ്പയിലെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അനുശോചനം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അന്ന് കോരത്തപ്പച്ചൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, കമാൻഡർ ജോറി കോരത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ. പല വേദികളിലും ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി സന്തോഷത്തിൽ കൂടി പറയുമായിരുന്നു. MACFിൻ്റെ 29ാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ 22 പ്രസിഡന്റുമാരും വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ചുറുകുറുക്കോടെ ഇപ്പോഴിവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കോരത്തപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ 90 ചെറുപ്പത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ മരണം ഒരു വളരെ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. MACFിന് മാത്രമല്ല, ടാമ്പയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും. സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള മരണം അത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. മരണം അതാരുടേതായാലും ഒരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേതാകുമ്പോൾ. ഇവിടെ ആരന്തരം കാലം സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ ദൈവം കോരത്തപ്പച്ചനെ സഹായിച്ചു. മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ വരാനും ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കോരത്തപ്പച്ചൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ പ്രവാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. എനിക്ക് നമ്മുടെ TMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ഡാനിയൽ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഞാനത് 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു. പള്ളിയിലൊരു പരിപാടിക്ക് പാടി പ്രസംഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറുകോടെ ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങളാരും കണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. കോരത്തപ്പച്ചൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചൻ കുറേ സീരിയസ് ആണോ, പോയി കാണണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ എല്ലാം കൂടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ വേറെ ഒന്നായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫോൺ വരുന്നു, കോരത്തപ്പച്ചൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ആണുള്ളൂ എൻ്റെ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നഷ്ടം ഇവരെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കൊരു കോട്ടയെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉയർച്ചകളുടെ എല്ലാം പിറകിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടായി. കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഫിലിം ചാമത്തിൻ്റെ പേരിലും, ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ മാത്യു ചെറുവലിൻ്റെ പേരിലും, ഫ്ലോറിഡ RVP ശ്രീ ബിജു തോണിക്കടവിൻ്റെ പേരിലും, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ശ്രീ നോവൽ മാത്യു, ശ്രീ പൗലോസ് കൂലാട്, അവരുടെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ആദരണീയരായ വൈദികരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, 93 വർഷത്തെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തെയാണ് മഹനീയമായ ഈ ദേവാലയത്തിലെ അൾത്താരകളിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഞാൻ
കോരതപച്ചൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂശിത രൂപവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ഞാൻ കാണുന്നു. 1985 ഇന്ത്യയിൽ മിലിറ്ററി സേവനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്ന നല്ലൊരു അപ്പച്ചൻ്റെ ചിത്രമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ കോരതപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ടാമ്പ പ്രദേശത്ത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേതൃത്വ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത മഹനീയമായൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിനെല്ലാം ഉപരി എക്യുമെനിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കോരത് അപ്പച്ചൻ. ക്രിസ്തു പറയുന്ന വിശ്വസാഹോദര്യമുണ്ട്. വിശ്വസാഹോദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വിശ്വസാഹോദര്യം. ആ വിശ്വസാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം നമ്മുടെ കോരതപ്പച്ചൻ ഈ ഭൂമിയിൽ 93 വർഷക്കാലം നൽകിയതിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആ വാസസ്ഥലത്തിൽ നിത്യമായ ഗേഹത്തിലേക്ക് കോരതപ്പച്ചൻ യാത്രയാകുകയാണ്. അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതം മക്കൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു. കാരണം മിലിറ്ററി സർവീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ ജീവിതത്തോട് പുലർത്തുന്ന ആ ചിട്ട, ആ ക്രമം, ആ അച്ചടക്കം, അത് മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും. പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ അവർ യാത്രയായി എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ അനുഗ്രഹം നിരന്തരം നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്നാണ്. യു വിൽ ബി എ ബ്ലെസ്സിങ്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, എൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, മക്കളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അപ്പച്ചൻ യാത്ര ചെയ്തോ അവിടെയൊക്കെ അപ്പച്ചൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ഭൗതികമായ ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യം വഴി അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാം പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ഇനി ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതം മാറുകയാണ്. ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാത്രയുടെ അവസാനവും മറ്റൊരു യാത്രയുടെ ആരംഭവുമാണ്. ഇനി അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ദൈവികമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ പിന്തുടരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല മാതൃകകൾ നമുക്ക് പിഞ്ചെല്ലാം. ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് സെൻറ് ജോസഫ് കാത്തലിക് പള്ളിയുടെ പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലാണ്. അവിടെയും ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കോരതപ്പച്ചനും മക്കളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടാമ്പ പ്രദേശത്ത് വളരെയധികം നന്മ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവരാണ്. അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്ന് 2 വാക്ക് പറയുന്നത് ഉചിതമാണ്. അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അപ്പച്ചന് വേണ്ടി ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. മക്കളെ, അപ്പച്ചൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ആൾക്കാരിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലികളുടെ കൃപാവരത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ ഈ വേദനയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അപ്പച്ചൻ്റെ അനുഗ്രഹം വഴി നമ്മളെ അനുദിനം വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ടാമ്പ പള്ളിയുടെ, കാത്തലിക് പള്ളി, സിറോമ പള്ളിയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നേരുന്നു. ദൈവം had a long-term friendship. So now I invite Mr. Thomas Daniel, President of TMA at this time, to share his experience.
Very Reverend Episcopals, respected fathers, the families and friends. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2007 തോന്നുന്നു ആദ്യം ഈ പള്ളിയിൽ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇത് നമ്മെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഫീൽ സോ സാഡ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കരിസ്മ, ഹിസ് വിൽ പവർ, കറേജ്, a very responsible person. He didn't waste even a minute of his life. All these 93 years, he was constantly doing something. Either he is advising somebody or he is arranging something. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ അതിൻ്റെ വെരി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോലും അപ്പച്ചൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നിടം വരെ അപ്പച്ചൻ ആ ഇഷ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസോൾവ്ഡ്. ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു. സോ ഹി ഹാഡ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് എ ആർമി മാൻ. ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഹൃദയം, ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിൻ്റെ വിഷൻ, ഒരു നല്ല ഫാമിലി മാൻ, എ ഗ്രേറ്റ് ഹസ്ബൻഡ്. ഒരു കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയത്തിനെ കാണാൻ എൻ്റെ പേരൻസ് കാണാൻ ഇടയുണ്ടായി. അപ്പം അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി പറയുകയാണ്, അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, എനിക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം അമ്മച്ചിയെ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അപ്പച്ചൻ 100% ആ വാക്ക് പാലിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് മുമ്പ് സുനിലിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ. മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഒരു കവിത അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. So that is something I can carry for some more time. 10 years ago, Commander George Korath ആണ് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ Tampa മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. And next week we are actually celebrating the 10th anniversary. അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പല പ്രാവശ്യം അസോസിയേഷനായ അപ്പച്ചനോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് Tampa മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഡീപ്പസ്റ്റ് കണ്ടോളൻസസ് ആൻഡ് സിമ്പതീസ് ടു ദ ഫാമിലി. താങ്ക് യു. ആദരണീയരായ കോറപ്പിസ്കോപ്പോസ്, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഫ്ലോറിഡയിലെ അല്ല അമേരിക്കയിലെ തന്നെ വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ, വേദനയിലായിരിക്കുന്ന കോരത്ത് ഫാമിലി അംഗങ്ങളെ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു കോരത്തപ്പച്ചൻ. ഭാരതത്തിൻ്റെ കാവലാളായി, നല്ലൊരു പേട്രിയോട്ടായി, ഒരു സൈനികനായി, ഈ പ്രവാസ ഭൂമിയിൽ മലയാളികളുടെ തേരാളിയായി അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം നമ്മളൊരു സഹകാരിയായിരുന്നു. മലങ്കര യാക്കോബായ ആർച്ചഡിയോസിൻ്റെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും അതിൻ്റെ നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിലും അവസരങ്ങളിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഒരു നേതൃത്വ പാഠവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനെ കമാൻഡർ സ്ഥാനം നൽകി നമ്മൾ ആദരിച്ചു. ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ ഇടയിലും തോഴനുമായി ആ കുടുംബം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ്റെ ഒരു വൈദികനായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറസാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അപ്പച്ചനുമായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു അനുഭാവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൂര്യൻ മറയാത്ത സിയോനിൽ
സ്വർഗദാതൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ആത്മാവ് വിലയം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. On behalf of Indian Overseas Congress USA, we would like to express our deepest condolences to the grieving family. Thank you. Thank you for the kind words. And now I would like to invite respected Reverend Scaria Matthew, Vicar of St. Mark's, Marthoma Church, for some kind. പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിന് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനും സെൻറ്റ് മാർക്സ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് തരുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 11-ാം വാക്യം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർക്ക് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. അത് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവിനാൽ ഉള്ള ഉയർപ്പ് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. കർത്താവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൽ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ. പ്രിയ കോരത്ത് അപ്പച്ചൻ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എൻഡ്. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ വിത്ത് പ്രൊമോഷൻ. ഇത് ഒരു പ്രൊമോഷനാണ്. നിത്യജീവൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ ജീവനിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് ഈ മരണം. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ദുഃഖിക്കുവാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ നാം എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ, പ്രിയ പിതാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും പ്രിയ പിതാവിനോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയോടെ കാക്കാം. ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കൾക്ക്, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റ് മാർക്സ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിൽ ഉള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയ മക്കളെ ആശ്വാസത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രിയ വന്യ എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർ, പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരെ, ശമാശന്മാരെ, ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഞാൻ ഡാൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ജോർജ് കൊരത്തിൻ്റെ ബ്രദറിനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ഞാൻ ജോലിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാനുള്ള അവസരമില്ലായിരുന്നു. സാധാരണ ആ സമയത്ത് അവൾ വിളിക്കാറില്ല. 9 മണിക്ക് ആണ് വിളിച്ചത്. ഞാൻ ബ്രേക്കിന് ഇറങ്ങി ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഫോൺ കണ്ടു. ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എനിവേ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഗരാജിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നൊരു ഒരു നെഫ്യൂ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. പാലിയത്തപ്പച്ചൻ ഫാസ്റ്റ് അവേ. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഷോക്കായിപ്പോയി.
ഞാൻ 87 ടാമ്പയിൽ വന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ എന്നെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ മുന്നമേ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ. മറ്റാരും അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു, നമ്മുടെ മക്കളോട്, കൊച്ചുമക്കളോട്, സ്വന്തം മക്കളോട്, പേരക്കിടാങ്ങളോട്, മരുമക്കളോട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുപോലൊരു വ്യക്തിത്വം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ അപ്പച്ചൻ അറിയാവുള്ളായിരുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുപോലെ അമ്മച്ചിയെ കഴിഞ്ഞ പ്രാസംഗികനും പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചിയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കാം എന്ന് കൊടുത്ത വാക്ക് അപ്പച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അമ്മച്ചിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുണ്ടായി. അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പച്ചൻ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അമ്മച്ചി വന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വാ നമുക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ അതാണ് സ്നേഹം. അപ്പച്ചന് അമ്മച്ചിനുണ്ടായ സ്നേഹം, അമ്മച്ചിക്ക് അപ്പച്ചനുണ്ടായ സ്നേഹം. നമ്മൾ എത്ര പേർക്കാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ. ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷം മുമ്പ്, 2-3 വർഷം മുമ്പ് പിന്നീട് ജയ്സന്റെയും കല്യാണത്തിനാണ്. അന്നാണ് അപ്പച്ചനോട് സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ അപ്പച്ചനോട് സംസാരിക്കാൻ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പച്ചൻ നമ്മൾ വേറെ പോയി. അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് അബ്രഹാമിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും അപ്പച്ചനിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കണ്ടോളൻസ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ ഫാമിലി ഡാൻസിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പേരും Jordan and family, Shaino, Peter and family, Shaino and family, Charles and family, Sharon and family. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഹാർട്ട് കണ്ടോസറിയിക്കാൻ ദൈവങ്ങളെല്ലാം നീതിയിരിക്കുന്നത്. Varkey and her husband, Naju, grandchildren of Mr.Peter. Respected Korath, Achin, Shemachin, my family, and friends. Apacha had many loves in his life, but his greatest pride and joy were his grandkids and his great-grandkids. From everyone who's spoken before me today, we all know he had a great impact on his community and was very involved. However, within our own lives, he was very involved with us as his grandkids for as long as I can remember. For the past 25 years of my life, Apacha watched myself and Johnny when we were babies, picked us up from school at the bus stop, came to all of my dance performances, and most recently got to see me get married. It's one of the few things I'm so grateful for, is to have had a relationship with him, as we all did. And to me, he's not just a grandfather, but almost like a second father. He gave so many life advices to all of us, more than we probably would have wanted, but they all probably stuck. And I still remember when I first joined the bank 3 years ago, and he was very excited for me, but the first thing he told me was,
always count your money before you give it to anyone. It's not your money. Be cautious, be smart, and never second guess yourself. And those words have always stuck with me, and anytime I'm working, I always hear him in the back of my voice. And knowing that he was able to be there at my wedding and give me away and give me his blessing was the greatest thing I could have ever hoped for. And whenever we would call him in the evenings, it was always after Wheel of Fortune at 7:30, and it was like clockwork. At 7:25, Apacha would call, and he would ask how we're doing, how Johnny's doing, talk to mom and dad. And then at the end of every conversation we had, he would always say, Apacha Machi, love you very much, and may God bless you, my child. So I give that all to you today. May God bless you, and I know Apacha's watching over all of us, and that he will continue to bless us and be with us. Thank you. Respected clergy and friends of everyone here, I'd like to thank you guys for coming. From all the speeches you guys heard today, you know that Apacha was a very storied individual. He was a force felt in all the communities he was involved in. From the people that knew him or interacted with him, knew that his core essence was his amazing leadership. And this leadership was present from his time in the military to the organizations that he worked with when he came here. He commanded respect and led his life in an honorable manner. And while others look to his ability to lead, as a grandchild, I look to his warmth as a grandfather. As you guys can see in the slideshow, with every picture Apacha has with one of his grandchildren, he has a very big grin on his face. And in the last few days that I saw him, when me and my cousins went to see him, even in the hospital bed, he still had that big grin that I knew that was his. With all of his grandchildren, he had a really strong role. I know personally, as an infant, he had a lot of sleepless nights taking care of me. And his love did not stop there. Throughout my entire life, he's given me guidance. And I can use him as what a good father should be, what a good husband should be, and what a good grandfather should be. Now I would like to read a small passage from a poem that I think really defines Apacha. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man. Thank you. Good evening. I had the privilege to get to know Apacha for the past 7 years. Apacha was the first person I met in the family. Upon meeting him for the first time, Apacha was quite impressive. He carried himself in a very dignified way, where I could see how he had a military background. He seemed much younger than his age, and he spoke English incredibly well. From this first meeting, Apacha and I got to know each other fairly well. I got to learn and see who Apacha was to Tina and to the rest of the family. It wasn't hard for me to instantly love Apacha as my own. He always told me how much he loved me and how proud he was of all of my accomplishments. He's a very special man who I will miss getting to know more of. Whenever we spoke, there was always two things that Apacha made very clear: the importance of putting God first and taking care of the family. These 2 points I will continue to live by and instill upon my son Noah. It's rare to meet great men like Apacha. Apacha, I love you, I miss you, and I'm blessed to have you in my life.
Apachans are put into our lives in order to make better sense of the universe. And my Apachan certainly shaped the universe for myself and the rest of our family. Apacha, like all of us, was a complex person. He was a man of mental strength with the capacity for survival. His authority, so irresistible that no one would question him. His time in the army would be seen at various times throughout our family or even in the community. But today, I want to talk about the Apacha that I knew. I was fortunate enough to have Apacha live with us for almost 2 years. Many of my happiest times during my childhood were the days spent at Apacha and Amachi's house. Growing up, Amy and I spent so much time with them. We had a sleeping arrangement. Amy would sleep next to Amachi on the bed, and I would sleep next to Apacha on the floor. During the day, we would be running around and playing. Apacha was an avid walker, which he loved doing even up until his last few weeks of his life. When I was younger, Apacha would walk around with a stick. I didn't understand why Apacha always needed the stick to walk around with. He was strong and agile at the time, so he didn't need a stick for support. One of the days, I went on a walk with him. It was during this time I asked Apacha why he used his stick while walking. He told me just in case he sees a snake or any other animal, he could kill it or fend it off so he wouldn't get hurt. I thought that was so smart. So I asked Apacha if I needed a stick. He told me, why would I need a stick when I go walking with him when he has one? He would protect me, and I knew that he would. There were a few more days that I would go on these walks with him. And when we would get home, Amachi would have food I would want to eat on the table. For those of you who don't know, I was a very picky eater as a child. Yet somehow, Apachan and Amachi were able to get me to eat. Apacha was a late eater. We would all have our dinner at around 6 or 7, but not Apacha. He would have dinner maybe 9, 10, sometimes even 11 o'clock. Amachi would make him chapati and some kind of curries, whether vegetable or meat. Some nights I wouldn't be sleeping, and so Apacha would let me sit at the table with him while he ate. Although I had eaten dinner hours before, sometimes I would start ripping little pieces of chapati off and start eating it. Apacha would tell me to try it with the curry, and I reluctantly would, only to be pleasantly surprised that sometimes I liked it. Once Apacha knew I liked the curry, he would slowly stop eating it, and I would end up eating all his food. I never knew if he was still hungry even after I finished his food because he never stopped me. The love Apacha had for his grandchildren cannot be measured. He not only had so much love for me, but also for Jason and his great-grandchild Noah. Noah loved Apacha so much. I had told Apacha that Noah had given him a seat at our breakfast table. Every morning for breakfast, he would tell us who would be sitting in which chair, and he would give the seat at the head of the table to Apacha. When Apacha would hear this story, he would laugh and call Noah his little Mudalin. As Noah gets older, I will continue to teach and remind him of who Apacha was and all that he taught me. How he was a very intellectual, loving, and a disciplined man. Albert Einstein once said, "Our death is not an end if we can live on in our children and the younger generation, for they are us. Our bodies are only wilted leaves on the tree of life." Apacha, I will always miss you, but I have so many wonderful memories to hang on to. You were a role model and a friend. Your guidance and love will carry me through the end of my days. I will continue your legacy. Thank you, Apacha, for everything. I love you so much, and until we meet again. Achins and everyone gathered here in sorrow. If you don't know me, my name is Syrian, and this is my brother Gabriel. Velapachin was my great-grandfather, and I want to say a few words in a memory of him. Velapachin lived a full life that really taught me lessons that I will carry for the rest of my life. His smile, no matter what was going on with his life, taught me that you should always face life with a positive attitude. He was a patient man and very generous with his affection. Whenever I saw him, his first question was always, "Candy Veno?" He wanted to see us be happy all the time.
He always took interest in what I'm doing. In fact, I noticed that he took interest in all the people he met. He was always engaging people no matter the time and place. Vellapachan always rose to meet all the challenges, whether it was Vellamachi's hospitalization or his own. He kept persevering. I always felt that he expected the same of me too. I will miss the stories about his childhood and his life. Those stories always fascinated me, and I will always regret the fact that I did not have longer time with him to hear more of his stories. I will miss his smile and his warmth that he extended to everyone. I will miss his knowledge and his hugs. I will miss Vellapachan dearly, but I will treasure his memory forever. Thank you. Thank you guys for the kind words. Now I'd like to... Everybody knows me. എൻ്റെ പേര് വർഗീസ്. ഞാൻ കോരത്തപ്പച്ചൻ്റെ സണ്ണിലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഷൈനുമായി ഗിബ്സണിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഞാൻ കോരത്ത് ഫാമിലിയുടെ അംഗമാകുന്നത് 1982 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകമുള്ള വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. 1997 ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വളരെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക, ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക, ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നവരെ ജോലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, പിക്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നു ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്നവരെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാൽവയ്പിലും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു. ജീവിച്ച കർമ്മരംഗങ്ങളിലെല്ലാം സ്വന്തമായി വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നീണ്ട 30 വർഷത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. അതിൽ പടിപടിയായി വരുന്ന സുബേദാർ മേജർ പദവി വരെ എത്തി. ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ ബിസിനസ്, പൊതുപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നടത്തി. നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പദവികൾ പ്രശോഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജോലിയോടൊപ്പം തൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനവും തുടർന്നു. ഈ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, MACFൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികൾ പലവട്ടം അലങ്കരിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത വിജയമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ പട്ടാള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചതായിരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം മരണമായിരുന്നു. മരിക്കുന്ന 2 ആഴ്ച വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയവ സ്വയം ചെയ്തിരുന്നു. മരിക്കുന്നവരെയും മെൻ്റലി വളരെ അലേർട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. It is getting awfully late. I understand. I don't want to test anybody's patience, but we are here to celebrate this man's life. 93 years. This is something, not an easy task God has given him. 93 years of life, full life. He has checked all his bucket list. There is nothing he wants to do anymore. Every time I go and meet him, മോളെ ഞാൻ നാളെ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നാളെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ I will go wholeheartedly because he did his job. I work with Alzheimer's disease at my work, and I have seen so many patients, so many instances that people are forgetful, and it is a pathetic state. With my father-in-law, he defies Alzheimer's because 93 and he's mentally razor sharp. Even to the last day, he remembers numbers. He remembers complex incidences, what has happened in his life. You cannot come close to his memory. If I tell him, oh, I came last week. No, you didn't. You came so-and-so time and so-and-so date. Every family member who comes to visit him, he knows. You can't mess with his memory. Okay. The second thing what I want to tell you is he's a pioneer in our Kerala culture, bringing it from Kerala, all the way from Kerala to here in US. Punctuality, that is his middle name. Korath
P. Varkey stands for Korath Punctual Varkey. If he has to be picked up at 8:30, he is ready at 8:29, waiting. That punctuality, that is what has blessed him all through his life. Sincerity. Any job you give him, he will finish it up to the end with sincere hopes. He has been my solace for the last few years, and he is so resourceful with so many information. He gives solace to me. Many times I visit. He is so resourceful. I don't have to tell too many things. One thing I want to let the community here in US, especially the Malayali community, what I want to tell is that God doesn't make any more men like him anymore. And I'm so proud to be his daughter-in-law. Thank you. Respected religious dignitaries, dear Korath family members, my wife and I have over 35 years of acquaintance with the Korath family, especially in 1999 when Mr. Korath Varkey's daughter-in-law Dina and I were, Vice President and President of the Malayali Association. Unlike many families in those days, Korath family was blessed with the presence of the grandparents for their children. As is the case in most cases, the grandparents who come from India generally spend their time taking care of the grandchildren or simply spend their time as an inactive household. 35 years ago, when Mrs. and Mr. Korath Varkey came to spend their retirement years with their children, what we saw was an elderly couple who wanted to be active in the community and the church. Mr. Korath Varkey, affectionately known as Appachan to all, besides being a grandpa figure in the community and the church, was a leader. He was always actively present in as many community events as possible, including the president of MACF. Besides, I remember him as a good 56 card player. As those of you play 56 or observe the play know that there is more talk after each game about who played wrong and giving free instructions to others. What I remember is when Korath Appachan is playing, the game goes on without much fuss. He wanted to play more and talk less about the past play. If they play 56 up there in heaven, I can guess the place is going to be a lot more quiet. But what has impressed me the most is his family, his ability to speak in public area. Just 6 months ago, in this very church, when that grieving husband, who was 93 years old, spoke standing there next to his wife's body, that speech was so sharp in memories, concise in narrative, and flawless in delivery. I want to thank Mr. Korath Varkey for his contributions to the community, and above all, for being a role model to us who are retired or nearing retirement. It was a privilege to have known him. May his soul rest in peace, and our condolences to Korath family.
Thank you. Good evening, everybody. As you all know, we're here to mourn the loss of our Apachin, Korath Varkey, father to 5, grandfather to 10, great-grandfather to 3, and hopefully many more to come. A leader and a role model to countless more, both here in the United States and back home in India. Our Apachin was a military man, upholding values of respect, loyalty, and honesty. And he made sure to instill these values in those he raised as his own. But most importantly, he was a family man. His family was his entire life, and he would do whatever he could to be there for him. As a baby and later as a young child, I would remember thinking about my Apachin and my Amachi as my second set of parents. I would spend entire days with them, morning till evening. And our Apachin would look after me and my sister, even when my parents didn't need the help. When our Amachi fell sick, the years he spent, day after day, right by her side, despite being 80 years of age, he would prepare her food, drive to the stores, take care of all the shopping and cleaning in the house. He was with her through it all, no matter how good or bad it became. Because our Apachin was a man who knew the importance and value of taking care of your family no matter what. But I know in his eyes, his family extended far beyond his blood. His family was his community, this church, the members, and all those he always kept in his mind. The hours Apachin spent helping to build his community, create his foundation is remarkable. Here lies a man who knew the value of putting others first. Despite the sadness many of us feel today, there is a higher lesson in all of this. Our Apachin was a remarkable individual, and he set forth an example that we must all strive to follow. To follow your dream until the very end. He had a dream of coming to America, a dream of building this legacy of children and grandchildren and loved ones who would always carry his spirit forever. The day before our Apachin passed, Tuesday the 7th, he was able to talk, either in person or over the phone, to every one of his children and their husbands or wives and grandchildren. Only then was he finally satisfied that his dreams were complete. On Wednesday, January the 8th, Korath Varkey passed on from this life and into the next. May he rest in peace, and may his memory live in forever through all of us. Thank you. Very Reverend Corpiscopos, Reverend Fathers, Deacon, and friends. I'm here for saying the word of thanks. The first thing I had to say, thank to the vicar of this church, Very Reverend Father George Abraham, and I want to thank him on behalf of the Korath family. I want to thank our Achin. Now I want to thank all the Corpiscopos and Achins who delivered speeches here, and all the dignitaries from various organizations and friends delivering the message of condolence on behalf of the Korath family. I give thanks to all of those people. Next, I want to thank Lumon Tharail for taking the videos, and the photography, Bobby. On behalf of the Korath family, I want to thank those two people. Next, I want to thank the choir who sang songs here, and all the members of Gregorios Orthodox Church, and all the people who came to pay respect to our Apachin. Again, once again, thank you all. Thank you again. Thank you. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധ
പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തൃകൽപ്പന പ്രകാരം നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വലകളിൽ നിന്നും അദൃശ്യരായ അന്ധകാര സേനകളിൽ നിന്നും നിന്റെ മകനെ സംരക്ഷിച്ച് ന്യായാധിപതിമായ കർത്താവ് മാസത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനായി മെസ്സിയാതമ്പുരാനെ സംഖ്യാതീതമായ നിരകളും കടങ്ങളും 10,000 തിരുവൻപാകെ പരിഭ്രമിച്ചുറച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഭയങ്കരന്മാരായ കൃപന്മാരും സ്വതകളങ്ങളും സ്വർഗീയ മേഖലയിൽ അങ്ങേ ആഘോഷിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണു പോകുകയും പാതാളം നശിച്ചു പോകുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുകയും ഭൂമിയിൽ ദ്രവിച്ചേർന്നു പോയ സർവ്വശരീരങ്ങളും പുനരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മഹാകാരുണ്യവാനും ദയാലുവുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന് വേണ്ടി ഈശ്വരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുവമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്ക് പിന്നെ അർഹനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. മോറൻ വലോഹാൻ
പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനാം പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും ഞങ്ങളെല്ലാവരോടുകൂടിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും വിശിഷ്യ ഞങ്ങളെ എന്ന് വേർപെട്ടു പോയ കോരത്തപ്പറ്റന്റെ ആത്മാവിനോടുകൂടിയും എന്നേക്കും നാളുണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. Funeral service will be starting at 10 o'clock tomorrow. We are the Archbishop
ബിഷപ്പ് എൽദോമാർ തെത്തോസൽമേനി 9:30 എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരും. ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇതിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരുമേനിയായിരിക്കും നാളത്തെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നെന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നാളത്തെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം തന്നെ ഭംഗി നടത്തുവാൻ തക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ്റെ വേർപാട് ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കോട്ട ഫാമിലിയെയും ദൈവങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയ്ക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പള്ളിയുടെ വികാരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Ready.
No.